ਅੱਜ ਆਪਾਂ 483 अंग तो ज्ञान शुरू कर रहे हैं जी। 483 आसा राग दे विच कबीर साहब की जिहड़ी बाणी लै रहे हैं वो जिहड़े आपां 30वां शब्द लै रहे हैं और लड़ी का 8वां हैगा आसा तिपदा एक तुका कियो सिंगार मिलन के ताई हर ना मिले जग जीवन गुसाई। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਗਿਆਨੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ मैं ਆਪਾਂ जीव इस्त्री है मालक पति नूं मिलन दे वास्ते पर वो पति तो मिलिया नहीं। कहते जग का जीवन जिहड़ा हैगा जग का साई मेरा भी साई आ वो कहते वो मिलिया नहीं मैनू कि वो सिंगार मिलन के ताई हर ना मिले जग जीवन गुसाई। क्यों मिलना है भाई हर मेरो पिर हों हर की बहोरिया कहते वो तो मेरा पति हैगा मैं ओदी वोटी हैगी हाँ मिलना तो उसी नूं मिलना है मैं हर मेरो पिर हों हर की बहोरिया राम बड़े हम राम बड़े मैं तनक लाहौरिया। कहते प्रॉब्लम है कि मैं तो बिल्कुल जिहड़ी हैगी आ छोटी जी हैगी हाँ और वो जिहड़ा हैगा सारी सृष्टि का मालक हैगा इन्ना वड्डा है वो मालक परमात्मा मैं तो तनक कहते मेरा तो एग्जिस्टेंस ही है नहीं गा। राम बड़े मैं तनक लाहौरिया रहाओ और तन फिर एक के संग बसेरा सेज एक पे मिलन दुहेरा। कहते एको सेज दे उत्ते हैगा वो मालक परमात्मा फिर पति ते जीव स्त्री जिहड़ी हैगी आ। कबीर जी कहते आ पर मिलना नहीं हो पा रहा भाई मिलता नहीं है वो मालक परमात्मा। हाँ जी गोरखी साहब की वो सिंगार देख लो कितना वधिया दस रहे। देखो कितों वो बाणी नूं सानू साडे सामने अपने जिहड़े अंदर दी अवस्था दस रहे कि जदों कोई साधक चलदा ते ओहदे अंदर बड़े वलवलेवें हुंदे कितों सोचदा है वो किदां परमात्मा दे प्रति अपनी सोच रखदा है। कबीर जी ने जिहड़ियां साडे नाल गल्लां कीतियां परमात्मा नाल गल्लां कर रहे ने वो बिल्कुल जी बिल्कुल। हाँ ये कोई बच्चों का खेल नहीं है ना एवं कि धौण ते थापी मारी चल भी तेरा नाम हो गया चल भी तू पार ना चढ़ नहीं प्रैक्टिकल गल्लां करते हैं। तो फिर दस रहे ने सानू की समझा रहे ने अज आपां उस चीज़ नूं समझीए उसनूं उस रूप च समझीए की कह रहे ने वो बड़ी हुण 800-900 साल पुरानी गल हुई है वो की कह रहे ने बोलो कबीर जी पहली तो की कह रहे ने नीचे साहब कियो सिंगार मिलन के ताई कहते परमात्मा ने मिलन दे वास्ते मैं सिंगार किया मैं जो मिलन दे वास्ते मैनू जिस तरह का जिहड़ा हैगा मैनू ज्ञान मिल रहा सीगा मैं उस तरह का सिंगार कर लिया भी मालक नू मिलन दे वास्ते पर वो कहते वो नहीं मिलिया हर ना मिले जगजीवन गुसाई वो जगजीवन गुसाई नहीं मिलिया भाई सिंगार तो मैं किया पर मिलिया नहीं। कह रहे ने कि जिद्दां एक साधारण तौर ते आपां किसी नूं मिल जाने आ ते आपां चाहुंदे आ कि वो बंदा सानूं पसंद करे जिद्दां कुड़ी कह लो राइट बिल्कुल वो चाहुंदी है कि मैनूं बंदा पसंद करे तो श्रृंगार कर अपने श्रृंगार श्रृंगार दा मतलब की है वो अपने रूप दे विच कुछ होर कुछ चीज़ां ऐड करदी है चंगा कपड़ा चंगी जुत्ती पाऊगी सिर ते चुन्नी लाऊगी वधिया कपड़े पाऊगी सोना साना पाउंदी है सुर्ती बिंदी लाउंदी है वो की कर रही है कि वैल्यू ऐड कर रही है अपनी खूबसूरती नूं है सही है साहब बिल्कुल। हाँ हुण वो कबीर जी भी कहण देने कि मैं तो बड़ियां वैल्यू ऐड कीतियां हुण पता नहीं किदां दी वैल्यू ऐड कीतियां ने बाहरों मुखी होणगियां बाहरों शरीर दे नाल रिलेटेड होणगियां हो सकदा है बिल्कुल। इस करके जिद्दां मतलब आपां बाहरों बड़ा अपने आप नूं सिंगारदे हैं ना देखो हुण ये वैल्यू ऐड कित्थों होणी है तुसीं बाहरों शरीर नाल ही ऐड करोगे शरीर नूं निखारोगे जां जिद्दां दा धर्म लोग समझाउंदे ने कि इदां दा बाहरों तुसीं अपने आप नूं सिंगारो। हुण मोह
ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਇਹੋ ਹੀ ਆ। ਲੋਕ ਤਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਨੇ, ਮਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਨਹੀਂ ਆ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਗੁਰਕੀ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਪਤੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਾਂ, ਬਸ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਉਹ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿਹੜਾ ਚਰਨਜੀਤ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਵੇਖਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਤੱਕ ਹੈ ਹੀ ਬਹੁਤ। ਸਾਡੀ ਵਿਜ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਕੁ, ਅਸੀਂ ਰੂਪ ਹੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਦਾ। ਹਾਂ, ਭੇਖ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਰੂਪ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਸ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਡੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ। ਸਧਾਰਨ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸੰਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੋਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰੋਗੇ। ਸੰਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਕਿ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦਾ ਚੋਲਾ ਪਾਇਆ ਵਾ, ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਗ ਬੱਧੀ ਉਹਨੇ, ਹਨਾ, ਥੱਲੇ ਉਹਨੇ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਪਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਖੜਾਵਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਹੱਥ 'ਚ ਕਮੰਡਲ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਗਲ 'ਚ ਮਾਲਾ ਪਾਈ ਰੁਦਰਕਸ਼ ਦੀ, ਰਾਈਟ, ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਲਾਇਆ ਉਹਨੇ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਲਾਗੇ ਸੁਗੰਧਾਂ ਵਾ, ਕੋਈ ਹਵਨ ਹੋਣ ਦੀ ਭੂਤੀ ਛਾੜ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਏਦਾਂ ਦੀ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਸੰਤ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ, ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਚੇਲੇ ਚਪਾਟੇ ਵੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਹਾਂ, ਨਾਲ 2-4 ਮੇਰੇ ਕੇ ਚੇਲੇ ਚਾਹੀਦੇ ਵਿਹਲੜ, ਤੇ ਉਹ ਖਲੋਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਬੰਨੇ। ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਕਅਪ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਹ ਤੇ ਹੈਗਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲਈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਲਈ। ਪਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਇਹ ਮੇਕਅਪ ਨੂੰ ਤੇ ਲਾਈਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਾਹਰੀ ਥੋੜੀ ਹੈਗਾ ਕੁਝ, ਉਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਉਹ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗੂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਹੈ। ਬਾਹਰੋਂ ਮੇਕਅਪ ਕਰਨਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਮੈਂ 10-15 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਗੇਮ ਆ, ਆਦੇ ਤੁਸੀਂ 60-70 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਲਗਾ ਲਓ ਤੇ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਜਿੰਨਾ ਬਾਹਰੀ ਮੇਕਅਪ ਆ, ਔਰ ਜੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮੇਕਅਪ ਆ, ਹੁਣ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮੇਕਅਪ ਆ, ਆਪਾਂ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਦੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਲੈ ਲਈ ਵਾ, ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਖਤਮ ਹੋਣੀ, ਸਕੂਲ 'ਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਣੀ, ਉੱਥੇ ਸਬਕ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਣਾ। ਸਬਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਜੋ ਨਾ ਨਿਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਵੀ ਸਬਕ ਹੀ ਜੇ। ਹਾਂ, ਕੇਵਲ ਸਬਕ, ਕੇਵਲ ਗੱਲਾਂ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚ ਲਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਗਿਆਨ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਗਿਆਨ ਤੇ ਉਦੋਂ ਮਿਲੂਗਾ ਜਿੱਦਣ ਅਸਲੀ ਜੀਵਨ 'ਚ ਉਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ। ਕਾਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਮ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਕ੍ਰੋਧ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਲੋਭ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਲੋਭ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੋਹ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਸਲੀ ਗੇਮ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਐ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੈਗਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਬੜੀ ਸਖਤ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋ ਜਾਈਏ ਨਾ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵਾਲੀ ਨਰਸਰੀ ਕਲਾਸ। ਅਸਲੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ 'ਚ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੋਣਾ ਵਾ। ਇੱਥੇ ਕੇਵਲ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਦਬਾਣੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਕਹੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਕਿਆ ਹੋਏ, ਪੜ੍ਹ ਤੇ ਲਿਖ ਲਿਆ ਤੂੰ, ਪਰ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਉਸ ਤੱਤ ਨੂੰ ਤੂੰ ਜਾਣਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਮੱਧ ਹੀ ਲੀਨ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਗੋਰਖੀ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਭਗਤੀ ਕਰੇਗਾ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਨੀ ਆ, ਆਪਣੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤੀ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਝੋਲੀ ਛੱਡ ਕੇ ਮੰਗਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਖਰਾਦ ਪਾ ਦੇ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਤਿਆਰੀ ਆ ਕਿ ਮੰਗਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਵਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬਹੁਤੇਰਾ ਲੋਚੀਏ ਬਾਤੀ ਮੇਲ ਨਾ ਹੋਏ, ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਹਾਂ, ਐਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇੱਥੇ ਵਹੀ ਸੁਣਾ ਕੇ ਫੀਲਿੰਗ ਲਈ ਜਾਈਏ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸੁਣ ਕੇ ਫੀਲਿੰਗ ਲਈ ਜਾਓ, ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਅਗਨ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਜਗਿਆਸਾ ਉਹ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣਾ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਸ਼ੁਰੂ। ਬਸ ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਹਿਬ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਸੁਣਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਗਿਆਨ ਉਦੋਂ ਬਣੂਗਾ ਜਿੱਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਮਾ ਲਿਆ, ਔਰ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਆ। ਇੱਕ ਤੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜੀਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਵੇਖੋ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਹਰੀ ਮੇਕਅਪ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਨਾ ਮਿਲੇ ਕਿਸਾ ਹਰ ਮੇਰੋ ਪਿਰ
ਅੱਛਾ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਨਾ ਮਿਲੇ ਜਗ ਜੀਵਨ ਗੁਸਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਗ ਦਾ ਜੀਵਨ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਸਾਈਂ ਹੈ, ਗੁਸਾਈ ਹੈਗਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਈਂ ਹੈਗਾ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਸਾਈਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਭਾਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਆਹ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹ ਭਾਈ। ਹਾਂ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ, ਦੇਖ ਲਓ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਕਥਾ ਚ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੱਝਾਂ ਵਾਂਗੂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਹਾਕੀ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਜੋ, ਭੇਡਾਂ ਵਾਂਗੂ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਝੁੰਡ ਚ ਪਾਇਆ ਜੋ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਵੀ ਆ, ਗੱਲ ਤੇ ਬਣੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਕਦੀ ਪਾਰ ਤਾਂ ਉਤਾਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਗਏ ਜੇ ਪਿੱਛੇ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਵਿਦਿਆ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਤਨ ਜਨਮ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੇਲੇ ਚ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਵੇਲੇ ਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਪਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਅੱਜ ਫੇਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਹੁਤ ਕਰ ਲਿਆ ਪਰ ਹਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਅਗਲੇ ਬੜੇ ਦੱਸਣਗੇ। ਹਰ ਮੇਰੋ ਪਿਰ ਹਾਂ ਹਰ ਕੀ ਬਹੋਰੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਲਣਾ ਕਿਉਂ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਇਸਤਰੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਮਿਲਣਾ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆ ਭਾਈ, ਮਿਲੇ ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਿਲਣਾ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਮੇਰੋ ਪਿਰ ਹਾਂ ਹਰ ਕੀ ਬਹੋਰੀਆ, ਰਾਮ ਬੜੇ ਮੈਂ ਤਨਿਕ ਲਾਹੌਰੀਆ। ਉਹ ਰਾਵੀ ਹੈਗਾ ਬਈ ਉਹ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈਗਾ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਹੌਰੀਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਮਾਤਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਾਓ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ। ਹਾਂ ਦੂਜੀ ਤਰਫ ਇਹ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਤੀ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਵਹੁਟੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿੱਥੇ ਜੋੜਦੇ ਆ, ਮੈਚ ਵੀ ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਤਿਨਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਮਤਲਬ ਔਰ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰਪੰਚ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਉਹ PM ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਇੱਕ ਧਰਤੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਧਰਤੀਆਂ ਤੇ ਸੂਰਜ ਤੇ ਤਾਰੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮਤਲਬ ਆਪ ਜਸਟ ਦੇਖੋ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ? ਬਿਲਕੁਲ। ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤਨਕ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵੱਡਾ ਕਵਾਂ ਮੇਰੀ ਲਿਮਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਲਿਮਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਮਿਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਵਹੁਟੀ ਹਾਂ, ਔਰ ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਵਿਆਹ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਨਾ ਗੋਰਖ ਸਾਹਿਬ 3 ਸ਼ਬਦ ਲੈਣੇ ਪਊਗੇ, ਇਹ 3 ਸ਼ਬਦ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੂਰਾ ਇਹ ਆਪਸ ਚ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈਗੇ। ਕਥਾ ਪੱਕਾ ਸਲੋ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਘੱਟ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ। ਤਨ ਫਿਰ ਏਕ ਸੰਗ ਬਸੇਰਾ, ਸੇਜ ਏਕ ਪੈ ਮਿਲਨ ਦੁਹੇਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਉਂ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਵਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮਾਲਕ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈਗਾ ਆ, ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਸੁਰਤ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉੱਥੇ ਆਤਮਾ 'ਚ ਜਾਣੀ ਆ, ਇੱਕੋ ਸੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਨੋਂ ਹੈਗੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ, ਔਰ ਐਸੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਣੀ ਆ। ਤਨ ਫਿਰ ਏਕ ਸੰਗ ਬਸੇਰਾ, ਸੇਜ ਏਕ ਪੈ ਮਿਲਨ ਦੁਹੇਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕੋ ਸੇਜਾ ਤੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਪਰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕਿਆ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਦੇਖੋ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਕਬੀਰ ਜੀ ਫੇਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖੰਡਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਮ ਲੋਕ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ 2 ਹੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਪਰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ। ਆਮ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਨਾ ਵੇਖ ਲਓ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਵਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਠੇ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੇਜ ਹੈ, ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਪਰ ਉਹ ਇਹਦੇ ਇੰਨਾ ਕਰੀਬ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਿਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਹੈਗਾ,
ਪਰ ਪਦਾਰਥਾਂ 'ਚ ਹੈ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਟੁੱਟ ਕੇ ਆਤਮ ਤੱਤ 'ਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਲ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਜਾਈਏ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਥੋੜੀ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਸਰਵਵਿਆਪਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਬ੍ਰਹਮ ਹੀ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ, ਸੇਜ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਬ੍ਰਹਮ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਜ ਇੱਕ ਆ, ਪਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਣ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਨਜਰ ਸਾਹਿਬ। ਔਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਗੋਰਖੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਮਿਲਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਪਿਆਰਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਲੈ ਲਾ, ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਹੇਮਕੁੰਡ ਚੜ ਜਾ, ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਜਾ, ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬਦਰੀਨਾਥ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਚਲੇ ਜਾ, ਆਹੀ ਸਰੀਰ ਆ, ਇਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਹੀ ਚਾਂਸ ਹੈ ਮਿਲਣਾ, ਉਹਨੇ ਇਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈਗਾ ਭਾਈ। ਅੰਦਰ ਵੜੇਗਾ ਤਾਂ ਮਿਲੂਗਾ ਬਸ। ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੱਲ ਹਰ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ 'ਚ ਲਿਖੀ ਹੋਊਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ, ਕ੍ਰਿਸਚਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਓ, ਪਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ, ਔਰ ਨਾ ਬੰਦਾ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ। ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੂੰਦ ਬਣੀ ਆ ਨਿੱਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਸੇ ਹੀ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਸਮੁੰਦਰ ਬਣਿਆ ਜੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਬੰਦਾ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਮੰਨਦਾ ਮੈਂ ਪਰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਨਹਲ ਹੱਕ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰੋ, ਇਹ ਕਾਫਰ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਰੱਬ ਹੈ। ਰੱਬ ਤੇ ਪੱਥਰ 'ਚ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੱਕੀ 'ਚ ਪਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਹਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਜੁਲਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨਹਲਕ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੇਖ ਲਿਆ। ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹਜਮ ਕਰ ਲੂਗਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਵੇਖ ਲਿਆ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਲਾਗੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ? ਆਪਣੇ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰਕੀ ਸਾਹਿਬ, ਸੋਹੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸੋਹੰਗ, ਜੋ ਉਹ ਹੈਗਾ ਉਹੀ ਮੈਂ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਹੈ, ਸਭ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਰ ਬਿਨਾਂ ਦੇਖੋ ਕੋਈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਤੂੰ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਪਰ ਏਦਾਂ ਮੰਨਣ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਆਤਮਾ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਪਊਗਾ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਨਜਰ ਸਾਹਿਬ। ਧਨ, ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਬੰਦ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਧਨ ਸੁਹਾਗਣ ਜੋ ਪੀਏ ਭਾਵ ਹੈ। ਆ ਲੋ ਦੇਖ ਲੋ ਭਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਗਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੇ ਜਿਹੇ ਸਿੰਗਾਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਰੇ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਧਾਨਿਆ ਸੁਹਾਗਣ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਸੁਹਾਗਵਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਧਾਨਿਆ ਪਾਈ। ਕਹੇ ਕਬੀਰ ਫਿਰ ਜਨਮ ਨਾ ਆਵੇ, ਔਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਹ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨ ਆ ਸੁਹਾਗਣ। ਸੁਹਾਗਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਹੜੀ ਸੁਹਾਗਣ? ਜਿਹੜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹੀ ਸੁਹਾਗਣ ਆ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਸੁਹਾਗਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹਾਂ, ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸੁਹਾਗਣ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਸੁਹਾਗਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਵਿਆਹੀ ਗਈ ਆ। ਅਸਲ ਚ ਉਹ ਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਵਿਆਹੀ ਗਈ। ਆਪਾਂ ਜਸਟ ਸੋਚੋ, ਇੱਕ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਤਗੜਾ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਟਾ ਬਿਰਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਬਣ ਜੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸੁਹਾਗਣ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਆਹੀ ਗਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਮਿੱਕ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਰਾਮ ਕਬੀਰਾ ਇੱਕ ਭਏ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਸਕੇ ਪਛਾਣੀ। ਉਹ ਸੁਹਾਗਣ। ਬਾਕੀ ਕਿਤੇ ਸੁਹਾਗਣਾ? ਬਾਕੀ ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਹੀ ਨੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੁਹਾਗਣਾ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੁਹਾਗਣ ਵਿਆਹੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹ ਸੁਹਾਗਣ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਮੇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਿਲਣ ਹੋ ਗਿਆ। ਧਨ, ਧਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਜੋ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ। ਤੇ ਕਹੇ ਕਬੀਰ ਫਿਰ ਜਨਮ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੂੰ ਸਵਾਲ ਸੁਲਝਾਤਾ, ਫੁੱਲੀਆਂ ਛੱਡਤੀਆਂ, ਤੂੰ ਸੁਹਾਗਣ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਕਦੇ ਤੂੰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹੀ ਪਾਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੂਗਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਵਿੰਦਾ ਪਿਆ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼, ਸੁਹਾਗਣ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ, ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਥੇ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਚਰਨਜੀਤ, ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਿਹਦੀ ਲੀਲਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਸੰਸਾਰ ਰਚ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸਭ ਪਤਾ ਉਹਨੂੰ। ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ ਉਨੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਨਿਜਰ ਸਾਹਿਬ। ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, आशा श्री कबीर जियो के दुपदे एक ओंकार सतगुरु प्रसाद हीरा
ਹੀਰਾ ਵੇਦ ਪਵਨ ਪਵਨ ਮਨ ਸਹਜੇ ਰਹਾ ਸਮਾਈ। ਆ ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਵਨ ਮਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਪਵਨ ਮਨ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਵਨ ਵਾਂਗੂ ਮਨ ਹੈਗਾ ਭਾਈ। ਪਵਨ ਜਿਵੇਂ ਪਵਨ ਬੰਨ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਵਾ ਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਉੱਡੀ ਜਾਣਾ ਹਵਾ ਨੇ, 4 ਚੁਫੇਰੇ ਘੁੰਮਣਾ ਹਵਾ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਮਨ ਵੀ ਪਵਨ ਵਾਂਗੂ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ, ਮੱਛੀ ਵਾਂਗੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਦੀ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਰਾ ਜਿਵੇਂ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਦੋ ਕਿਵੇਂ ਥਿੜਕਦਾ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਦਾ ਮਨ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮਨ ਰੁਕ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਹਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਹਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ 'ਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗਈ ਸੁਰਤ, ਉਸ ਹੀਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੰਨੀ ਗਈ। ਹੀਰਾ ਵੇਦ ਪਵਨ ਮਨ ਸਹਜੇ ਰਹਾ ਸਮਾਈ। ਸਗਲ ਜੋਤ ਇਨ ਹੀਰੇ ਬੇਦੀ ਸਤਿਗੁਰ ਬਚਨੀ ਮੈਂ ਪਾਈ। ਆ ਲੋ ਦੱਸ ਰਹੇ ਵੀ ਸਿੰਗਾਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ, ਗੁਰੂ ਜੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ, ਜੋ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ ਸੀਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਿੰਗਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਭਾਈ ਅੰਦਰ ਵੜ, ਇਹ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਓਂਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ, ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਦਇਆ ਧਰਮ ਤੀਰਜ ਆ ਗੁਣ ਲੈ। ਸਗਲ ਜੋਤ ਇਨ ਹੀਰੇ ਬੇਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਜੋਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ, ਸਾਰੇ ਉਹ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈਗਾ। ਜੋਤ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਸ ਐਸ ਹੀਰੇ ਨੇ ਸੁਰਤ ਨੇ ਬਿਨ ਲਈ। ਉਹ ਆਤਮਾ ਕਿਵੇਂ? ਸਤਿਗੁਰ ਬਚਨੀ ਮੈਂ ਪਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਸਿੰਗਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਵਸਥਾ ਹੋਈ। ਹਾਂਜੀ ਗੁਰਕੀ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕਿ ਹੀਰਾ ਵੇਦਿਆ ਵੇਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੂਪੀ ਹੀਰੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੇਦ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੂਪੀ ਹੀਰਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਹੀਰੇ ਦੀਆਂ ਕਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀਆਂ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਆਤਮਾ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆ ਹੀਰੇ ਨੂੰ ਵੇਦਣਾ। ਜੀਵ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ? ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਆਤਮਾ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਆ। ਆਹੀ ਖੇਡ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣੀ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਹਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਵਨ ਵਰਗਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਦ ਧਿਆਨ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਜੋੜ ਲੈਣੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਦ ਵਿਚਾਰ ਬੰਦ ਹੋਏ ਤੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਬਿਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀਰਾ ਵੇਦ ਪਵਨ ਮਨ ਸਹਜੇ ਰਹਾ ਸਮਾਈ। ਇਹ ਪਵਨ ਵਰਗਾ ਚੰਚਲ ਮਨ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਟਿਕ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵੇਖੋ ਮਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਧਾਗਾ ਆਪਾਂ ਧਾਗਾ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਮੋਤੀ ਵੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਮਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵਿੰਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵਿੰਨ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਹਿਜ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਮਨ ਹੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਪ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਬਹੁਤਾ ਵਧੀਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਯਾਰ ਖੀਰ ਬਣਾਓ, ਤੇ ਉਹ ਖੀਰ ਬਣਾਉਣ ਗਈ ਬੀਬੀ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਲੱਗੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਖੀਰ ਸੜ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਲਿਆਓ ਖੀਰ ਖਾਈਏ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਚ ਸਮੈਲ ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਥੱਲੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਮੰਮੀ ਥੱਲੋਂ ਲੱਗ ਗਈ ਆ। ਅੱਛਾ ਤੇਰਾ ਧਿਆਨ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਉਹ ਮੰਮੀ ਮੈਨੂੰ ਧਿਆਨ ਮੇਰਾ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉੱਧਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲ ਗਈ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੋਇਆ। ਆਪਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ? ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਿਆਨ ਤੇ ਉਹਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਧਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ? ਉਹ ਤੇ ਮੋਟਰ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇਕਾਗਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਇਕਾਗਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਨ ਵੇਧਿਆ ਗਿਆ, ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮਨ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨਾ।
ਜਦੋਂ ਮਨ ਵਿਚਾਰਾਂ 'ਚ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰੂਗਾ ਉਹ ਥੋੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਜੋ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹ ਅਚੇਤਨ ਮਨ ਆ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਚੇਤਨ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਜੋ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਥੋੜੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਜੋ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਥੋੜੀ ਪਏ ਜੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਹਾਉਂਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਏ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੈਗੇ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਕੰਮ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨੀ ਕਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੱਜੇ ਬੰਨੇ ਮੋੜੀਦਾ ਹੈਂਡਲ, ਕਿਤੇ ਖੱਬੇ ਬੰਨੇ ਮੋੜੀਦਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਮਾਰੀਦੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਚੇਤਨ ਹੋ ਕੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ 2-4 ਮਹੀਨੇ ਕਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਅਚੇਤਨ 'ਚ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਅਚੇਤਨ ਮਨ ਹੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਫਿਰ ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਅੱਗੇ ਖੱਡਾ ਆ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਰ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਣਾ। ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਮੋਟਰ ਐਕਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮੋਟਰ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸਮਾਨ। ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਮੋਟਰ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸਬਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਆ। ਆਹ ਥੋੜਾ ਇੱਕ ਗਾਈਡਡ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਵਿਚਾਰਾਂ 'ਚ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਸਹਿਜੇ ਰਿਹਾ ਸਮਾਏ। ਹੁਣ ਸਹਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਮਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਨਿਜਾ ਸਾਹਿਬ। ਸਗਲ ਜੋਤ ਇਨ ਹੀਰੇ ਵੇਦੀ ਸਤਿਗੁਰ ਬਚਨੀ ਮੈਂ ਪਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜੋਤ ਜਿਹੜੀ, ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੀਵ ਹੈਗੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਿੰਨਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਹੈਗੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਪਣੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਬਸ ਵਨ ਵੇ ਆਪਾਂ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਉਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਗਲ ਜੋਤ ਇਨ ਹੀਰੇ ਬੇਦੀ ਸਤਿਗੁਰ ਬਚਨੀ ਮੈਂ ਪਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਨਜੀਤ ਜੀ ਮਾਈਕ ਬੰਦ ਕਰ। ਹਾਂ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਜੀ, ਹਾਂ ਕਰਤਾ ਜੀ। ਸਗਲ ਜੋਤ ਇਨ ਹੀਰੇ ਬੇਦੀ ਸਤਿਗੁਰ ਬਚਨੀ ਮੈਂ ਪਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਈ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਗਿਆਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਭਾਈ ਦੇਖ ਤੈਨੂੰ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਗੇਮ ਪਾਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਸ 'ਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਵਸ 'ਚ ਹੋਣਗੇ ਜੇ ਤੇਰੇ ਮਨ ਨੇ ਵਸ 'ਚ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮਨ ਨੇ ਰੁਕਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਹੰਕਾਰ ਚੋਗਾ ਜੋ ਪਦਾਰਥ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪਏ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵਾਧੂ ਆ ਜਾਣਗੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਮਨ ਨੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਧਿਆਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਆਊਗੀ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਫੋਕਸ ਹੋਏਗਾ, ਪਾਵਰ ਆ ਜਾਏਗੀ ਮਨ ਦੇ ਕੋਲ। ਆਹ ਹੈਗਾ ਭਾਈ ਗੇਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਟੈਕਨੀਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤ ਏਦਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਔਗਣ ਮੈਂ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰਤੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋਈਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਹਕੀਮ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਚਰਨਜੀਤ ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤ ਮਿਲੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫਲਾਣਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਸਕਲ ਜੋਤ ਇਹ ਹੀਰੇ ਬੇਦੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਆ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੋਤੀ ਵਿੱਚ ਮਾਲਾ ਵਿੱਚ ਮੋਤੀ ਪਰੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਉਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੀਰੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੋਤੀ ਆ, ਇਹ ਉਸੇ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਕੋਈ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਨਜੋ ਸਾਹਿਬ। ਹਰ ਕੀ ਕਥਾ ਅਨਾਹਦ ਬਾਣੀ ਹੰਸ ਹੋਏ ਹੀਰਾ ਲੈ ਪਛਾਨੀ ਰਹਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਬੋਲ ਕੇ ਜਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੈ ਅੰਦਰ ਦਾ, ਇਹ ਅਨਹਦ ਬਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਥਾ ਬੁੱਝਣੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਅਨਹਦ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ, ਨਾਦ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੇ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਪਿਆਰਿਆ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਹੰਸ ਹੋਏ ਹੀਰਾ ਲੈ ਪਛਾਨੀ। ਦੇਖ ਮਿੱਤਰਾ, ਹੰਸ ਬਣਨਾ ਪਊਗਾ ਤੇ ਡੱਡੀਆਂ ਛੱਡਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਹੰਸ ਹੋਏ ਹੀਰਾ ਲੈ ਪਛਾਨੀ, ਹੀਰੇ ਨੂੰ ਪਛਾਣ। ਹੀਰੇ ਜੇ ਤੂੰ ਹੀਰੇ ਦਾ
ਹੀਰੇ ਦਾ ਗਾਹਕ ਹੈਗਾ ਤੇ ਹੰਸ ਬਣਨਾ ਪਊਗਾ ਭਾਈ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਕੀ ਕਥਾ ਅਨਾਹਤ ਬਣ। ਇੱਕ ਵੇਲੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਨਾਹਤ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦੀ ਅਨਾਹਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਨਿੱਜੇ ਸਰ? ਉਹਦੀ ਹੱਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ, ਹੱਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ ਅਨਾਹਤ ਹੈ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਬਾਣੀ ਕਥਾ, ਉਹਦੀ ਮਤਲਬ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਗੱਲ ਆ। ਉਹ ਕਥਾ ਕਥਨ ਤੋਂ ਪਰੇ ਆ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੰਸ ਹੋਏ ਹੀਰਾ ਲੈ ਪਛਾਣੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੰਸ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ? ਹੀਰਾ ਕਿੱਥੋਂ ਪਛਾਣੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਹੀਰਾ ਉੱਤੇ ਹੀਰੇ ਖਵਾਚੇ ਨੇ। ਹੀਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਚੰਗੇ ਗੁਣੀ ਤੇ ਹੀਰੇ ਨੇ। ਔਰ ਕਿਤੇ ਇਹ ਥੋੜੀ ਇੱਥੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਆਪਾਂ ਹੀਰੇ ਲੈਣ ਜਾਣੇ ਆ। ਹੀਰੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਆ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਜਵੈਰੀ ਕੋ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੀਰੇ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖ ਲਈਏ ਕਿ ਹੀਰਾ ਅਸਲੀ ਕਿਹੜਾ ਨਕਲੀ ਕਿਹੜਾ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਸੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਹੜੇ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਕਰਮ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਉਹ ਮਤਲਬ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਪਛਾਣ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਿਬ? ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਥਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਅਨਾਦਿਕ ਬਾਣੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਉਹਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਉਹਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਆਹੀ ਤਾਂ ਹੈਗੀ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਦੱਸ ਰਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਬ੍ਰਹਮ। ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬਾਹਰੀ ਭੇਸ ਹੈਗਾ ਸੀ ਬਦਲਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਤੇ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ। ਹਾਂਜੀ ਨਿੱਜਾ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਹੀਰਾ ਅਸ ਦੇਖਿਓ ਜਗ ਮੈਂ ਰਹਾ ਸਮਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਾ ਮਤਲਬ ਹੀਰਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਐਸਾ ਹੀਰਾ ਹੈਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਹੀਰਾ ਅਸ ਦੇਖਿਓ, ਐਸਾ ਦੇਖਿਆ ਹੀਰਾ, ਉਹ ਐਸਾ ਹੀਰਾ ਹੈ ਜਗ ਮੈਂ ਰਹਾ ਸਮਾਈ। ਗੁਪਤਾ ਹੀਰਾ ਪ੍ਰਗਟ ਭਇਓ ਜਬ ਗੁਰਗਮ ਦਿਆ ਦਿਖਾਈ। ਬਸ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਪਤ ਹੀਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਦੋਂ? ਜਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗੁਰਗਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਭਾਈ? ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੀ ਗਮਤਾ ਹੈਗੀ ਉਸ ਹੀਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨੇ ਉਸ ਹੀਰੇ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀਰਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦ ਉਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੀਰਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਬਈ ਆ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੂੰ ਵੀ ਹੀਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੀਰਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਉਹ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਚ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਗੁਪਤ ਹੀਰਾ ਪ੍ਰਗਟ ਭਇਓ ਜਬ ਗੁਰੂ ਗਮ ਦਿਆ ਦਿਖਾਏ। ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਜੋ ਪ੍ਰਗਟ। ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਚ ਰਹੇ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕਰਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਹੀਰਾ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਤੀਆਂ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੀਰਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਨਿੱਜੇ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਗੁਰਗਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੱਕ ਗਮਤਾ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਹੀਰੇ ਤੱਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਹੀਰੇ ਤੱਕ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ। ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸੀਗਾ ਹੀਰਾ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹੀਰਾ ਹਾਥ ਚੜਿਆ ਨਮੋਲਕ ਛੂਟ ਗਈ ਸੰਸਾਰੀ। ਮਤਲਬ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਲੱਭ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਬਾਹਰਲਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਪਰ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਸਵਾਦ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਅੰਦਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬੀ ਗਿਆਨੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਗਮਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਭ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ। ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ, ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ
ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਲਝਾਵਾਂ ਨਾ, ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੇ ਭੇਦ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਲੱਭਿਆ ਹੀਰੇ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਮਿਲਦਾ। ਹਾਂ ਤੇਰਾ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ ਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਵਾ, ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਬੰਦੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਨਿਜਤਾ, ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਗੋਰਖੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਮ। ਅਗਮ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗਮਿਆ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਪਹੁੰਚ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਵਰਡ ਆਇਆ ਹੈ ਗਮ, ਗੁਰਗਮ। ਗੁਰਗਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਮਤਾ ਹੈਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਮਤਾ ਹੈਗੀ ਉਸ ਹੀਰੇ ਤੱਕ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕੀਤਾ ਆ। ਬਸ ਆਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਬਸ ਆ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਗਤ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲਿਆਉਣਾ। ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਏਦਾਂ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਉੱਠਣਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਠ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠੋ, ਉਹ ਏਦਾਂ ਥੋੜੀ ਉੱਠਣਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੁੱਟ ਰਹੀਆਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਲਾਈਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਜਨ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ 40-50 ਕਿਲੋ ਮੇਰੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਮੈਂ ਕਹੀ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਠ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਭਰਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਚਿੰਬੜਿਆ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਵਜਨ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਛੱਡ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਵਜਨ ਥੋੜਾ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਲੱਕ ਲੋਕ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠੋਗੇ ਭਾਵੇਂ 1 ਇੰਚ ਉੱਠੋਗੇ, ਪਰ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਿਜਰ ਸਾਹਿਬ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਤਾਂ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਬਈ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਹੀ ਕੰਮ ਸਹੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਹੰਕਾਰ ਛੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਖੇੜਾ ਮਸਤੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਭਾਈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈਗੇ, ਛੱਡੋ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਭਾਈ ਬੋਟ ਬਦਲ ਲਓ ਫਟਾਫਟ, ਜੀਵਨ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਸਾਰ ਇੱਕ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਆ, ਆਪ ਜਸਟ ਸੋਚੋ, ਹੋਰ ਸੌਖਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਿਨ ਭਾਗਾਂ ਸਤ ਸੰਗ ਨਾ ਲੱਭੇ, ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ। ਪਰ ਜਿੱਦੋਂ ਸੰਗਤ ਮਿਲੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੁਖਾਰ ਹੈ ਨਾ, 5 ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੁਖਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਡਾਊਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਣੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸੰਗਤ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਮੈਲ ਭਰਨੀ ਆ। ਬਿਨ ਭਾਗਾਂ ਸਤਸੰਗ ਨਾ ਲੱਭੇ, ਬਿਨ ਸੰਗਤ ਮੈਲ ਭਰੀਜੇ ਜਿਓ। ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਲ ਤਾਂ ਭਰਨੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਅਗਲੀ ਤੋਂ ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਤੀਸਰਾ ਸ਼ਬਦ ਆ ਗਿਆ ਗੋਰਖੀ ਸਾਹਿਬ। ਆਸਾ ਪਹਿਲੀ ਕੁਰੂਪ ਕੁਜਾਤ ਕੁਲਖਣੀ, ਸਾਹੁਰੇ ਪਈ ਹੈ ਬੁਰੀ। ਆ ਲਓ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਭਾਈ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਹੈਗਾ, ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਆਪਣੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕਰੂਪ ਸੀਗੀ, ਕੁਜਾਤ ਵੀ ਸੀਗੀ, ਚੰਗੀ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਲੱਖਣੀ ਵੀ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਲੱਖਣ ਵਾਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਹੁਰੇ ਪਈ ਹੈ ਬੁਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਤੇ ਗਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੇਕੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਹੈਗਾ ਆ, ਤੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ 'ਚ ਤਾਂ ਜਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਦੁਖੀ ਸੀਗਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕੁਰੂਪ ਦੀ, ਕੁਜਾਤ ਦੀ, ਕੁਲੱਖਣੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਕੁਰੂਪ ਕੁਜਾਤ ਕੁਲੱਖਣੀ, ਸਹੁਰੇ ਪਈ ਏ ਬੁਰੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ,
ਅਬ ਕੀ ਸਰੂਪ ਸੁਜਾਨ ਸੁਲੱਖਣੀ ਸਹਜੇ ਉਦਰ ਧਰੀ। ਉਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੇਟ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾ ਲਈ। ਹੁਣ ਸੋਹਣੀ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੈਂ ਭਗਤੀ ਨਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਆ, ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਨਾਰ ਲਿਆਂਦੀ ਆ ਭਾਈ। ਅਬ ਕੀ ਸਰੂਪ, ਸੋਹਣੇ ਸਰੂਪ ਵਾਲੇ, ਸੁਜਾਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਝਵਾਨ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਧੀਮਾਨ, ਸੁਲੱਖਣੀ ਚੰਗੇ ਲੱਖਣਾਂ ਵਾਲੀ, ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਦਇਆ ਧਰਮ ਧੀਰਜ ਵਾਲੀ, ਸਹਜੇ ਉਦਰ ਧਰੀ, ਸਹਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾ ਲਿਆ ਐਸੀ ਸੋਹਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਭਲੀ ਸਰੀ ਮੂਈ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਬਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਮੇਰੀ ਵਿਆਹਤਾ ਸੀਗੀ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮਰ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਭਗਤੀ ਨਾਰ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹ ਭਗਤੀ ਨਾਰ ਜਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਤਦ ਤੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਆਪਣੀ। ਔਰ ਮਾਇਆ ਨਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਜਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਲੀ ਸਰੀ ਮੂਈ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਬਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਲਾ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਲਾ ਹੋਇਆ। ਜੁਗ ਜੁਗ ਜੀਵੋ ਮੇਰੀ ਅਬ ਕੀ ਧਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤੀ ਨਾਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਜੁਗ ਜੁਗ ਜੀਏ ਬਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਬਸ ਬਹੁਤ ਹੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਹੈਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੁਗ ਜੁਗ ਜੀਏ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਰਹਾਓ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਫੇਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿਦਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੋ ਸਾਹਿਬ? ਹਾਂ, ਹਨਾ। ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਆਪਣੇ ਕੋ ਆਮ ਹੀ ਬੁੱਧੀ ਆ, ਸਧਾਰਨ ਬੁੱਧੀ ਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਹੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਗਲਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਚੰਗਾ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਮਾੜਾ ਵਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਲਈ ਫਿਰਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੂਈ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੋ ਨਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਕਰ ਲਓ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕਰਮ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਪੋਰਟ ਤੇ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਪੈਦਾ ਹੋਣ। ਇਸ ਲਈ ਤੇ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਦੀਜੇ ਬੁੱਧ ਵਿਵੇਕਾ। ਮੈਨੂੰ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਦੋ। ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਿਲਣੀ ਨਹੀਂ। ਨਜ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ, ਭਗਤੀ ਤਾਂ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਆਊਗੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਉਣੀ ਆ ਬਸ। ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਪਰਛਾਈ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਫੁੱਲ ਆ, ਉਹਦੀ ਮਹਿਕ ਹੈ ਨਾਲ। ਔਰ ਵਿਵੇਕ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ? ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਆ, ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਤੇ ਵਿਵੇਕ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਥੇ। ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਸ, ਵੀ ਆਹ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਹ ਸਵਾਦ, ਬਸ ਭਾਵਨਾ ਹੈਗੀ, ਵਿਵੇਕ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਤੇ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਸਰੀਰਕ ਸੁੱਖ ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰੀਰਕ ਸੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਚ ਹੈਗਾ, ਆਮ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਵੇਖ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੇਖ ਕਿੱਦਾਂ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰਦਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਜੂਆ ਖੇਡਣ ਦਿਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ ਲੈਣ ਦਿਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਮਕਾਨ ਪਾਲੇ। ਸਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਪਤਾ ਥੋੜੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵਧਣ ਦੇ ਆ ਜਾਂ ਘਟਣ ਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਤੇ ਦੇਖਣ ਦਾ ਬੜਾ ਸੁਖੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ। ਉਹ ਚੰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜੂਆ ਹਾਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਬੁੱਧੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬੁੱਧੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਨਿਰਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ, ਜੇਕਰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਨੇ ਭੋਗ, ਆਓ ਚੱਲੀਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਵੇਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਉਲਟਾ ਪੁਲਟਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਦਰੋਂ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁੱਟ ਫੜ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਿਵੇਕ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਜਾਗਣ ਦਿਆ। ਨਿਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਅੰਦਰੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਜੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਗੜਬੜ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਪੁਰਜਾ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਨਿਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰ ਬੋਲੋ ਤੋ। ਹਾਂਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੀ ਕਰੂਪ ਕੁਜਾਤ ਕੁਲੱਖਣੀ, ਸਹੁਰੇ ਪਈਏ
बुरी। कहते जी पहली मेरी जी हैगी आ ये जी हैगी मेरे अंदर जी हैगी पहली जी हैगी आ इनू की कहीए आप जी हैगी आ पहली जी हैगी आ आप जिहदे नाल विआह कराया होया सी पहला ये जी हैगी आ जेठी कहते हैं इनू अखीर च कबीर जी ने जेठी कहा है। जेठी कहते जेठा कहते जेठा पुत वड्डा पुत जेठा कहते कहते पहली कुरूप कुजात कुलखणी चंगे लखण नहीं सीगे ओदे और जात भी चंगी नहीं सीगी और हाँ सोहरे पई है बुरी। कहते पेके घर दे विच भी जिहड़ा हैगा मैं दुखी सीगा मैनू कोई कुछ फायदा नहीं होया और सोहरे घर ते तां पहुंचण ही नहीं दिता उन्हें मालक परमात्मा दे वो पति का साथ तां होण ही नहीं दिता उन्हें। आपकी स्वरूप सुजान सुलखणी कहते हुण जिहड़ी हैगी आ सोहणी सुजान कहते बहुत ही बुद्धिमान ते चंगे लखणा वाली जिहड़ी हैगी आ ये सहजे उधर तरी मैं जिहड़ा हैगा टका ली। मेरे गुरु ने आ मत दिती मैनू आ बुद्धि दिती मैं उन्होंने अपने अंदर टका लिया। ये भगती नार नू भली सरी मुई मेरी पहली बरी कहते मेरी पहले वाली जिहड़ी हैगी बरी जिन्ना मैं पहला वर लिया सीगा बरी का मतलब पहला जिहदे नाल पहला वरिया होया सीगा मैं पहला विआह कराया होया सी जिहदे नाल कहते चंगा होया वो मर गई। भली सरी मुई मेरी पहली बरी जुग जुग जीवो मेरी अब की तरी कहते हुण जिहड़ी है जिन्हों मैं हुण भगती नार नू अपने अंदर वसाया आ उहदे नाल विवेक बुद्धि आई है मेरे अंदर कहते जुग जुग जीवे हमेशा ही रहे मेरे नाल रहो। हाँ जी वीर जी। हाँ जी ठीक है साध संगत जी इत्थे कह रहे ने कि जिद्दां मतलब हुण आपां घरां च जिहड़ी क्यारियां बनाईयां हुंदियां ते घाह नूं बीजण दी थोड़ी लोड़ है, वो ते आपे उग जांदा। पर जे एक तुसीं फुੱਲ खूबसूरत फुੱਲ नूं उगाउणा चाहुंदे जो उत्थे मिहनत करनी पैणी है। पहली गल जे घरे बीज बू हैगा ते बीजोगे, नहीं हैगा ते किसे को मंग के लियाउणा पैणा तुहानूं। बिल्कुल है ही नहीं है ते कित्थों उग जूगा। इस लिए फिर संगत च जाना पऊगा। संगत च देणगे तुहानूं 2-4 बीज दे देणगे बई घर लै जाओ इनू चंगे गुण इनू बीजो ते बीजोगे। शुरू शुरू च ते बेरुखा जिहा ही लगदा ओ क्योंकि अजे उग्या ही नहीं। आदत पई सी घाह दी क्योंकि घाह दे बिना बीजे उगदा सी और पूरी कैरी भरी सी पर उह च प्रोग्रेस कोई नहीं। ते चंगे गुण जिहड़े हुंदे उत्थे 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 प्रगट करने पैंदे आ ना। हुण एक मूर्ति आ ਉਹ ਪੱਥਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਨਾ ਪਊਗਾ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਊਗੀ। ਪਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਥੋੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਸੰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੈਠੇ ਜੋ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹ ਕਲਾ ਤੇ ਸਿੱਖਣੀ ਪਊ ਨਾ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਣਾ ਤੇ ਪੈਣਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਰਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਜੋ ਵੀ ਅਗਿਆਨ ਸੀ ਭਰਮ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਮਾਇਆ ਦਾ ਭਰਮ। ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਇਆ ਦਾ ਭਰਮ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ। ਹਾਂ ਮਾਇਆ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮਾਇਆ ਠੀਕ ਆ ਇਹ ਮਾਇਆ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਸਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਪਰ ਆਪਾਂ ਗਰਕ ਤੇ ਨਾ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਨੀਡ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਨੀ ਲੈ ਲਈਏ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਸੇ ਲਈ ਬਈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਇਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਆਏ ਆ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੰਮ ਕਰੋ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਥੋੜੀ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗ੍ਰੰਥ ਚ ਕਿੱਥੇ ਕਿਆ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਇਹ ਥੋੜੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਖੋਹ ਲਿਆਉਣੇ ਹੁਣ। ਹਾਂ ਉਹ ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੋਹ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਹਿਲ ਵੱਡਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਕੀ ਉਹ ਪੈਸਾ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਲਤੂ ਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਨਜਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ। ਹਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਰਖੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਜਬ ਲਾਹੌਰੀ ਆਈ ਵੱਡੀ ਕਾ ਸੁਹਾਗ ਟਰਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਛੋਟੀ ਆ ਗਈ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਸੁਹਾਗਣ ਸੀਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਸ ਉਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 24 ਘੰਟੇ 24/7 ਮੈਂ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਈ ਛੋਟੀ ਜਦ ਆ ਗਈ
ਤੇ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਿਧਵਾ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਹੋ ਕਬੀਰ मैं ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਲਾਕ ਲੈ ਲਿਆ। कहो कबीर जब लाहौरी आई बड्डी का सुहाग टरियो लाहौरी संग पई अब मेरा जेठी और धरियो। कहते लाहौरी जिहड़ी छोटी आ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੁਣ मैं ਉਹਦੀ संगत करदा है भाई ਤੇ ਜਿਹੜੀ जेठी ਸੀਗੀ ਵੱਡੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਣਾ ਭਾਈ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਮੈਂ ਜਿਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਸੀ ਦੋਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਦਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਿਵੇਕ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਵੇਕ ਬਹੁਤਾ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ। ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇਰਾ ਕਰਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਸਹੀ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਗਲਤ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਸੀ ਜੇਠੀ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਪੈਸੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਆਪਾਂ ਮਕਾਨ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਗੱਡੀ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਵਿਵੇਕ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਸੱਚੀ ਮੇਰਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਕਰਮ ਸਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸਾਈਨ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ, ਕੱਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵਿਵੇਕ ਨੂੰ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਹੀ ਹੋਣਾ ਵਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜੇਠੀ ਆ, ਜੇਠੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਵੇਖ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੇਖ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੇਖ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੇਖ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਯਾਦ ਨਹੀਂ 7-8 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦਾ ਠੇਕਾ ਤੇ ਚੁੱਕ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਗੱਲ ਬਣੂਗੀ। ਔਰ ਰੱਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਕੀ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣੀ ਆ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਜਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਜੇਠੇ ਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਵਿਵੇਕ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਵਾਂਗਾ, ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਵਾਂਗਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਹੀ ਮਦਦ ਲੈਣ ਦਿਆਂ ਵਾ। ਜਿਹੜੀ ਜੇਠੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਬੁੱਧੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਹੀ, ਮੈਂ ਤਿਆਗ ਕਰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਨਜਰ ਆਸਾ ਮੇਰੀ ਬਹੋਰੀਆ ਕੋ ਤਨੀਆ ਨਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਆਈ ਆ ਭਾਈ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਸੌਰੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਵਹੁਟੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਧਨੀਆ ਸੀਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਮਨਮਤ ਕਹਿ ਲਓ, ਮਨਮਤ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਮਨਮਤ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਕੁਬੁੱਧੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਮੇਰੀ ਬਹੋਰੀਆ ਕੋ ਧਨੀਆ ਨਾਓ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਧਨੀਆ। ਉਹ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਉਹ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਸਵਾਦਾਂ ਵੱਲ, ਰਸਾਂ ਕਸਾਂ ਵੱਲ, ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਧਨੀਆ ਸੀਗਾ। ਲੈ ਰਾਖਿਓ ਰਾਮ ਜਨੀਆ ਨਾਓ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਰਾਮ ਜਨੀਆ। ਰਾਮ ਜਨੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਰਾਮ ਦੀ ਜਨ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਹੈਗੀ ਆ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਬਹੋਰੀਆ ਕੋ ਧਨੀਆ ਨਾਓ, ਲੈ ਰਾਖਿਓ ਰਾਮ ਜਨੀਆ ਨਾਓ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾਮ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਆ ਚੇਂਜ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਗੋਰਖੀ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬਹੋਰੀਆ ਕੋ ਧਨੀਆ ਨਾ। ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਸੀ ਉਹ ਬੜਾ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੀ ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਭੋਗਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਰਾਤ ਉਹਦੇ ਭੋਗ ਹੀ ਉਹ ਆ। ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਾਲੀ ਕੀ ਕਰੂਗੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੋ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਉਹ ਇੰਨੀ ਪਕੜਿਆ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਉਹ ਚਿਹਰਾ ਵੇਂਦੀ ਆ, ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਵੇਂਦੀ ਆ, ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਆ, ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੀ ਆ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਸ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੇ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਪੈਸੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪੈਸਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੀ ਕਿ ਪੈਸਾ ਕਿਹਦਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਜਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਚੁੱਕ ਲਾ, ਰਸ ਭੋਗਾਂਗੇ। ਪਰ ਜੇ ਨਵੀਂ ਆ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਜਰ ਸਾਹਿਬ? ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਰਾਮ ਜਨੀਆ ਰੱਖਤਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਰਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਭਾਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਇਹਨੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਹੈਲਥ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇਰਾ ਕਾਰਨ ਸਰੀਰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦੇ ਬਸ। ਉਹ ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ ਕੀ ਆ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਹ ਅੰਦਰ ਬੁੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਹੋਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਆ ਸੰਸਕਾਰ ਨੇ ਹੈ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅੰਦਰ ਬੁੱਧੀ ਘੱਟ ਪਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਬੁੱਧੀ ਘੱਟ ਪਾਈ ਆ, ਦੋਨੋਂ ਬਰਾਬਰ ਪਾਏ ਆ, ਦੋਨੋਂ ਬਰਾਬਰ ਪਾਏ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਈ, ਹਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਈ ਉਸੇ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਗੁਣ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਗੁਣ ਛਾ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਅਵਗੁਣ ਘਟ ਜਾਣਗੇ। ਅਵਗੁਣ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੀ ਹੈਗੇ, ਕੁਬੁੱਧੀ ਪ੍ਰਗਟ ਆ ਤੇ ਕੁਬੁੱਧੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਯਾਤਰਾ ਚੱਲਣੀ ਹੈ।
ਜੀਓ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਸੱਜਾ ਤੇ ਖੱਬਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਥੋੜੀ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਵਰ ਆ ਜਾਣੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੱਥ ਦੋਵੇਂ ਬਰਾਬਰ ਆ। ਇਹ ਟੂ ਜ਼ੈਡ ਮਗਰਲਾ ਸਿਸਟਮ ਬਰਾਬਰ ਆ। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਸੱਜਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸੱਜੇ 'ਚ ਤਾਕਤ ਜ਼ਿਆਦੀ ਆ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਖੱਬਾ ਚਲਾਇਆ ਤੇ ਖੱਬੇ 'ਚ ਤਾਕਤ ਜ਼ਿਆਦੀ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁੱਧੀ ਤੇ ਕਬੁੱਧੀ ਦੋਨੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਪਰ ਕਬੁੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਪੈਂਤੜੇ ਬੜੇ ਕਲੀਅਰ ਨੇ, ਉਹ ਸੁੱਖ ਭਾਲਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਬੁੱਧੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹਰੀ ਰੱਬ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਖੋ ਅੰਦਰ ਦੋ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਰ ਦੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ ਕਰ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ ਕਰ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨ ਲੈਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਤੇ ਬੜਾ ਦਮ ਹੈਗਾ, ਸੰਗਤ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੱਸਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਾਲ ਕੱਢੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੁੱਧੀ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹਨੂੰ 5 ਕੱਢ ਸਾਹਿਬ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਕਹਿੰਦੀ ਗਾਲ ਨਾ ਕੱਢੀ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫਿਲਮ ਘੁੰਮਣੀ ਆ। ਕੋਈ ਕੀਪਾ ਮਨ ਤੁਹਾਡਾ ਉਦੋਂ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਮੰਨ ਲੈ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਕੱਢੇ ਅੱਗੋਂ। ਬੁੱਧੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੇਖ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਹੀ, ਇਹਦੀ ਚੁਗਲੀ ਕਰੀਏ, ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੀਏ, ਇਹਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਬੁੱਧੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮਾਫ ਕਰਦੇ ਇਹਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਵਿਵੇਕ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਹੀ ਦਿਆ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਨਿਜਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਭਾਈ? ਮੇਰੀ ਬਹੁਰੀਆ ਕੋ ਧਨੀਆ ਨਾ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਬਿਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਧਨੀਆ ਸੀਗਾ। ਲੈ ਰਾਖਿਓ ਰਾਮ ਜਨੀਆ ਨਾ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਮ ਜਨੀਆ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਨਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਸਤਸੰਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਾਮ ਜਨੀਆ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਇਨ ਮੁੰਡੀਅਨ ਮੇਰਾ ਘਰ ਧੁੰਦਰਾਵਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਮੁੰਡੀਅਨ ਕੌਣ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਸੰਗੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਸਤਸੰਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਧੁੰਦਰਾਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜੋ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਹ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੇਰੀ ਮੰਦ ਬੁੱਧੀ ਸੀਗੀ, ਜੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਤਸੰਗੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਧਰੋਂ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਧਨੀਆ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਪਾਸੇ ਤੋਂ। ਇਨ ਮੁੰਡੀਅਨ ਮੇਰਾ ਘਰ ਧੁੰਦਰਾਵਾ ਬਿਟਵੈ ਰਾਮ ਰਮਊਆ ਲਾਵਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਤਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਿਟਵੈ ਕੌਣ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਿਟਵੈ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚਾ। ਬਿਟਵੈ ਰਾਮ ਰਮਊਆ ਲਾਵਾ। ਕੀ ਕਰਤਾ? ਰਾਮ ਰਮਊਆ, ਰਾਮ ਦੀ ਭਗਤੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਭਗਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਮਨ ਨੂੰ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਆਹ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਨਾਮ ਇਹਦਾ ਬਦਲ ਗਿਆ ਭਾਈ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ ਰਹਾਓ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਸੰਗਤ ਵੀ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਬਦਲ ਗਈ। ਕਿੱਥੇ ਮੈਂ ਪਦਾਰਥਵਾਦੀ ਸਾਂ, ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਕਵਾਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਉਹ ਆਪ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਕਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। ਦੇਖ ਲਓ ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਤ ਸੰਗਤ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇਨ ਮੁੰਡੀਅਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਤਸੰਗੀਆਂ ਨੇ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਨੇ। ਇਨ ਮੁੰਡੀਅਨ ਮੇਰਾ ਘਰ ਧੁੰਦਰਾਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਿਆ ਮਰਾਇਆ ਸੀ, ਪੂਰਾ ਜਿਹੜੀ ਖੇਡ ਚੱਲਦੀ ਸੀਗੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਧੁੰਦਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਕੀ ਕਰਤਾ? ਬਿਟਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬਿਟਵੇਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਤਾ? ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਰਾਮ ਰਮੂਆ ਲਾਤਾ, ਰਾਮ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਰਹਾਓ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਏਦਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੂਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਏਦਾਂ ਦੀ ਆ ਗਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਿਵੇਕ ਪੈਦਾ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਕਰਾਤਾ ਹੈ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਚਾਨਣ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਆ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। ਮਨ ਤੇ ਗਲਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਮਨ ਹੁਣ ਕਿੱਧਰ ਰਾਮ ਵੱਲ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਦੇਖੋ ਮਨ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਹਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਦ ਤੱਕ ਮਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਮਾਂਦਾ
ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹ ਮਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬੁਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮਨ ਦਾ ਹੈ, ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਧੀ ਹੋਊਗੀ ਨਾ ਪਾਵਰਫੁਲ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਮੰਨੂਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਧੀ ਪਾਵਰਫੁਲ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਣੀ ਆ? ਵਿਵੇਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਤੇ ਗਲਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਿਵੇਕ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪੱਲਾ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਰੱਬ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪੈਣਾ। ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਮੁਕਤੀ ਕਾਹਦੀ ਆ? ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਅਗਿਆਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਭਰਮ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਦੇਖ ਲੈਣਾ। ਇਹੋ ਮੁਕਤੀ ਆ। ਕਰਮ ਬੰਧਨ ਆ। ਬਾਣੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਖੇਤ ਸਰੀਰ ਜੋ ਬੀਜੀਏ ਸੋ ਅੰਤ ਖਲੋਇਆ ਆਏ। ਹਾਲਤ ਬੰਧਨ ਕਰਮ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਤਾ ਉਹ ਬੰਧਨ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਤਾ, ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਬੰਦਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਖੋ, ਆਪ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਰੋੜਾਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਗਲਤ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਹੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਮਗਰਲੇ ਬੰਨੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਰੋੜ ਸਾਲ ਥੋੜੀ ਲੱਗਣੇ ਮੁੜ ਕੇ ਮੁੜਨ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਮੂੰਹ ਘੁਮਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸਹੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪੈਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਮਗਰ ਸੁਹਾਗਾ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਮੂੰਹ ਘੁਮਾਇਆ, ਮਗਰਲਾ ਤੇ ਖਤਮ, ਭਰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮਾਲਕ ਥੋੜੀ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਗਾਰਬੇਜ ਨਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਤੇਰਾ ਗਾਰਬੇਜ ਹੈਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਭਾਰ ਹੈਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਸਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਸਰਨ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਸ ਉਹਨੇ ਚ ਹੀ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸਾਰਾ ਕਟਅਪ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਨਾਲ ਨਿਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੀ ਕੀ ਔਕਾਤ ਹੈ? ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਖਤਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਖੁਦ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੋੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਪੱਲਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਨਿਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਕੁਦਰਤ ਉਹਦੀ ਹੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ? ਬਾਣੀ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਭੋਗਾਂ ਚ ਰਸਾਂ ਚ ਗੁਆਚ ਰਹੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਨਿਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਦ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਚਾ ਖੁਸ਼ ਹੈਗਾ, ਬਈ ਮਾਇਆ ਚ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਚਲੋ ਖੁਸ਼ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੀ ਆ, ਮਾਇਆ ਵੀ ਮਾਲਕ ਨੇ ਬਣਾਈ ਆ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੀ ਮਾਲਕ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਆਦਾ ਮਾਇਆ ਚ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਚ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੈਗਾ ਬੱਚਾ, ਤੇ ਮਾਂ ਥੋੜੀ ਨਾ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਣੀ ਆ। ਤੇ ਆਖਰੀ ਤੁਕ ਆ ਗਈ, ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਸੁਨੋ ਮੇਰੀ ਮਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ, ਆਹ ਸੁਣ ਲਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। ਆਹ ਬਦਲ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਅ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ? ਇਹਨੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਮੇਰੀ ਜਾਤ ਗਵਾਈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕੀ ਕਰਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੇਰੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਸਾਰੀ ਗਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਚਾਈ ਵੱਲ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਾਤ ਪਾਤ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੰਧਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਿਜਾਤ ਦਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਆਖਰ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਮੇਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਸੁਨੋ ਮੇਰੀ ਮਾਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਮਾਂ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਇਨ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਜਾਤ ਗਵਾਈ। ਮੈਂ ਸ਼ੂਦਰ ਸਾਂ, ਛੋਟੀ ਜਾਤ ਸੀ। ਵੇਖੋ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ ਸਾਂ, ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ ਆਤਨ ਨਾ ਬੁਲਾ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਉਹਦੀ ਜਾਤ ਸੀ, ਮੈਂ ਸ਼ੂਦਰ ਸੀ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਤ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਵਿਣ ਲਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂ, ਤੇ ਸ਼ੂਦਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸ਼ੂਦਰ ਬੁੱਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੂਦਰ ਬੁੱਧੀ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹ ਭੌਤਿਕ ਬੁੱਧੀ, ਪਦਾਰਥਵਾਦੀ ਬੁੱਧੀ, ਕੇਵਲ ਆਪਣਾ ਹੀ ਸੁੱਖ ਵੇਖਣਾ। ਬਿਨ ਨਾਮੇ ਸਭ ਨੀਚ ਜਾਤ ਹੈ। ਬਿਨ ਨਾਮੇ ਸਭ ਨੀਚ ਜਾਤ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਧੀ ਆ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਹ ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੀ ਲੀਲਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੇਖ, ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਵਾਲਮੀਕੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਲਮੀਕੀ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਨਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਤੇ ਔਰ ਹੋ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ, ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਹੋ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ, ਉਹ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਥੋੜੀ ਕਿ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਵੇਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਜੀ ਬੰਦਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਭੋਗਦਾ। ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਥੋੜੀ ਹੈਗੀ। ਕੁਦਰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਦ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਰੋਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੜਬੜ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰਨੀ ਜੀ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸੰਕੋਚਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ।